सियासी तंज कसने और एक हुंदी है जदों फिगरां जारी कीतियां जांदियां ने, आंकड़े जारी किए जाते हैं, उदों फिर जिहड़ी बयानबाजी है एक वखरा रूप लै लैंदी है। दरअसल अनाज वंड नूं लैके भी कुछ ऐसा ही सिस्टम पंजाब और केंद्र दे विचाले नज़र आ रहा है। हुण अनाज वंड नूं लैके कैप्टन सरकार सवालों दे विच घिरी है और ये सवाल चक्के ने केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने। राम विलास पासवान केंद्र के मिनिस्टर ने जिन्हां दे कोले खुराक सप्लाई महकमे का जिम्मा है। फूड सप्लाई मिनिस्टर ने देश के राम विलास पासवान। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन 1 दे विच भारत पंजाब नूं 70,000 टन अनाज जिहड़ा है वो एलोकेट किया गया सी। 70,000 टन अनाज जिहड़ा है वो पंजाब नूं लोड़वंद 700 जिहड़ा टन है वो अनाज वंडन की गल राम विलास पासवान ने कही है। ट्वीट राम विलास पासवान वालों जो किया गया वो असी उसका एक एक शब्द पढ़ के दसते हैं। उन्हें की लिखा है कि 688 टन अनाज वंडन की गल। वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं बेनती है कि वंड दे विच तेजी लियाई जाए। ये बेनती राम विलास पासवान ने की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत पंजाब नूं अप्रैल के लिए 70,725 टन अनाज जिहड़ा है वो एलोकेट किया गया और महज 1% 1.8 हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं केंद्र नाल मिल के काम करन दी सलाह दी। हरसिमरत ने अपने ट्वीट च लिखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी किरपा करके मिलजुल के काम करिए ते यकीन बनाइए कि पंजाब के लोगों नूं राशन मिलन च होर कोई परेशानी ना आवे। किरपा करके केंद्र वालों भेजिया राशन तुरंत प्रभाव नाल वंडिया जाए। यह ट्वीट हरसिमरत बादल वालों किया गया और इस ट्वीट के जरिए भी निशाना कैप्टन अमरिंदर सिंह ते लाया गया। यानी हरसिमरत बादल का या राम विलास पासवान का यह कहना है कि जिहड़ा अनाज केंद्र कह रहा है वो अनाज नहीं वंडिया गया। साडे नाल पंजाब के फूड सप्लाई मिनिस्टर खुराक सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू जुड़े ने। आशू जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब दे विच। धन्यवाद जी सर, थोड़े तो सब तो पहला ये जानना चाहांगे, राम विलास पासवान केंद्रीय फूड सप्लाई मिनिस्टर एक ट्वीट करते हैं और उसदे विच उन्होंने जिहड़े आंकड़े दसे ने कि 70,000 टन जिहड़ा है वो एलोकेट किया गया या भेजिया गया या ऑलरेडी पंजाब के गोदामां च पिया सी जो PDS स्कीम के तहत वंडना सी और उन्हों का कहना है कि महज 1% वंडिया गया, इस दे विच तेजी लिआंदी जावे। सब तो पहला तो मैं तुहानूं दसदा जी साडे गडाउनां च कणक पई है वो कल्ली 70,000 नहीं, साडे कोल 200 लाख मीट्रिक टन के करीब अनाज पिया जी। जिहड़ा PDS के थ्रू वंडिया जाना सीगा, जिहड़ा सेंटर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होया सीगा, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ने दाल भेजनी सीगी नाल, वो भेजनी सीगी नैफेड के थ्रू बाहरों। ठीक 30 अप्रैल नूं असीं चिट्ठी लिखी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी तुसीं साडी दाल नहीं हले ताईं भेजी, साडे कोल सिर्फ 10,800 मीट्रिक टन सारे पंजाब नूं दाल चाहिदी है, ਉਹਦੇ अगेंस्ट हले ताईं साडे कोल 2,500 मीट्रिक टन दाल आई है। सानू दाल जल्दी भेजो ताकि असीं इकट्ठियां वंड सकीए, असीं कणक अलग ते दाल अलग नहीं वंड सकते। ते फिर उस तो बाद हुण अज उन्हां दा 7 दिनां बाद ट्वीट आना, जबकि साडे कोल अज तक भी पूरी दाल पहुंची नहीं। सिर्फ ते सिर्फ हरसिमरत दी कोझी राजनीति नूं सपोर्ट करन दा एक तरीका है जिहड़ा उन्होंने करिया। अज दी तरीक च जिन्नी दाल उन्होंने भेजी वो साडी 18 डिस्ट्रिक्टां दे विच उन्हां दी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा आशू जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ पंजाब दे एम्प्लॉइज दे नाल वो दिन रात काम कर रहे हैं लोगों ताईं उन्हां दी ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ सहायता पहुंचाउण लई। आशू जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ राम विलास पासवान कह रहे हैं कि महज 1% वंडिया गया, सो 1% ही वंडिया, जे दाल नहीं भी आई फिर भी 1% ही वंडिया सर नहीं, वो सिर्फ दाल दे डाटियां नाल गल कर ले। पहला तो 70,000 वाला डाटा गलत है साहब, दाल सिर्फ 10,800 मीट्रिक टन वंडी जानी है साहब। जिहड़ी कणक है वो असीं पिछले साइकिल दी 10 अप्रैल नूं खत्म करी है साहब। कणक दोबारा वंडण का कोई मायना नहीं सी साहब, वो दोबारा कणक उदों ही वंडी जानी सी जदों दाल आनी सी, उहदे नाल वंडनी सी असीं। दाल उन्होंने हले ताईं भेजी नहीं, राजनीति शुरू कर दी। जिन्नी दाल आई है साडे कोल, जे उन्होंने भेजी होई साडे डिस्ट्रीब्यूशन ते उहदे चों
ਤਕਰੀਬਨ 800 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਹਦੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ, ਭੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦਾਲ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਚੀਮਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ 4208 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਵੰਡੀ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 580 ਕੁਇੰਟਲ। 4208 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਾਲ ਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 508 ਵੰਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਆ, 4208 ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਆ, 580 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 4230 ਕੁਇੰਟਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 580 ਕੁਇੰਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਦੋਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਮਈ ਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ 5 ਮਈ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਚੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਇੰਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਔਰ 500 ਕੁਛ ਕੁਇੰਟਲ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓਗੇ? ਜੀ ਬਿਲकुल सर। फिर चीमा साहब बड़े सीनियर बंदे हैं। ये 1 तरीक तो दाल आनी शुरू हुई, असी वंडनी शुरू कर दी। असी डिस्ट्रीब्यूशन 500 इन्हों ने मन्निया ना, वो 5 तरीक तक वंडी गई। अज ताई 800 मीट्रिक टन तो उत्ते वंडी गई है दाल। साहब, दाल आनी ही हुण शुरू हुई है ते ये दाल 50 किलो के गट्टे च आ रही है, जिहड़ी असी तोल के सोशल डिस्टेंस मेनटेन करके 3 किलो के हिसाब पर फैमिली के हिसाब नाल देनी है। ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਡਿਪੋ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰੀ। 18 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਾਂ 'ਚ ਹਲੇ ਸਿਰਫ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੱਲੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਈਂ, ਕੱਲ ਤਾਈਂ। ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਾਈਂ 95 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੱਲੇ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਨਾਲ ਭੇਜੋ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲਗਾਓ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਲ ਆਈ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਵੰਡੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 4298 ਕੁਇੰਟਲ ਆਈ ਤੇ 4298 ਕੁਇੰਟਲ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ 10115 ਕੁਇੰਟਲ ਆਈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦਾ 11100 ਆਈ ਤੇ 11 ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਿ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨੀ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੱਟਿਆਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਤੋਲਣੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਡੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆંકੜੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਰੋਪੜ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੰਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ। ਜੀ ਚੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਗੱਲ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹ 70% ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਰ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਆਂਧਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਪਾਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਆંકੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆંકੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀ ਔਰ ਦਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਦਾਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਵੰਡਣ ਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।